परमात्मा गुरु प्रगट रूप कीरतार दास भरतना स्वामी भोजल प्रभु निराधार नाथो आधार गुरु गोविंद दोनों खड़े इनको लागू पाए बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बताए गुरु को गोविंद करी जानिए सुरता शब्द मिला मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए गुरु धोबी शिष्य का पड़ा साबु सिरजनहार सुरत शिला पर धोइए तत ज्योति निकसे पार गुरु को मनुष्य करी जानते शरणामृत ने जाने पानी वो नर नर के जाय गो जन्म जन्म रहे स्वाम तो गुरु गुरु सदगुरु भजी ले आठे पोरे हरदम में गुरु गुरु सदगुरु ने बजी ले आठे पोरे हरदम में और नहीं गुरु गुरु सदगुरु ने बजी ले आठे पोरे हरदम में और नहीं कोई नाव दूसरो और नहीं कोई नाव दूसरो करने को भवजल में गुरु गुरु सदगुरु ने बजी ले गुरु बिना आज जगमाई गुरु बिना आज जगमाई और कसू दो ढूंढते गुरु बिना आज जगमाई और कसू जो ढूंढते कभी अंधा कभी अंधा कभी
गुरु बिना जो भटकते, गुरु गुरु सदगुरु ने बदले आठे पोरे हरदम में। और ना कोई नाम दूसरो, और ना कोई नाम दूसरो करने को आप गुरु गुरु सदगुरु ने बजिले आठे पोरे हरदम में। सदगुरु मारा ए अंतरयामी, सदगुरु मारा अंतरयामी। स्वामी है वो तन मन के, स्वामी है तन मन के। सदगुरु मारा ए अंतरयामी, स्वामी है वो तन मन के। उनकी कृपा से श्वास मेरो, उनकी कृपा से श्वास मेरो चाले नित बिना तन में, चाले नित बिना तन में। गुरु गुरु सतगुरु ने बदले आठे पोरे हरदम में, आठे पोरे हरदम में। और नहीं कोई करने को आप गुरु गुरु सदगुरु ने बदले आठे पोरे हरदम में। सदगुरु मारा हे जीवन थे, प्राण ना आधार थे। सदगुरु मारा जीवन थे, प्राण ना आधार थे। प्राण ना आधार थे। ये प्रकाश है वो इंद्रियों ना, ये प्रकाश से वो प्रकाश है इंद्रियों ना। રતિઓનું પુરાણ છે।
રતિઓનું પુરાણ છે ગુરુ ગુરુ સદગુરુ ને ભજીએ ગુરુ 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 સતગુરા ને ભજીએ આઠે પોરે હરદમ आठे पोरे हरदम में और ना कोई नाम दूसरो और ना कोई नाम दूसरो धरने को अवजल में और नहीं कोई नाव दूसरो और नहीं कोई नाव दूसरो धरने को अवजल में गुरु गुरु सदगुरु ने भजी ले दास सुने ए दास तेरो दास सुने ए दास तेरो दास सुने ए दास सदा रहूं शरण तेरो सदा रहूं शरण तेरो दास सुने दास तेरो दास तेरो सदा रहूं शरण तेरो सदा रहूं है शरण तेरो एक करुणानी आवाज एक करुणानी आवाज ने वर्षा ओला भूज परे करुणानी ए वादड़ी ने वर्षा वाला भूज परे गुरु गुरु सतगुरु ने भजी ले आठ पोरे हरदम में और ना कोई है नाम दूसरो और नहीं कोई नाम दूसरो करने को आप वचन में गुरु गुरु सदगुरु ने आठे पोरे हरदम में गुरु गुरु सदगुरु ने बदीले हे तमे करवाव्या છો ગારો હે રામા હું તો હાથે
કરીને ભવહાર્યો હે રામા હું તો હાથે કરીને ભવહાર્યો તમે કરવાવ્યા છો ઉગારો હે રામા હું તો હાથે કરીને ભવહાર્યો ભાઈ પણાની ગોળ કમાઈ મહિમાન જાણ્યો તારો મહિમાન જાણ્યો તારો ભાઈ પણાની એ ગોળ કમાઈ મહિમાન જાણ્યો તારો મહિમાન જાણ્યો તારો એવા એકા પ્યાસા વિઠલા રે ગેલે 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 વાયકા પ્યાસા હે વિઠલા રે સમજો ખોટો ઠારો સમજો ખોટો ઠારો રામા હું તો હાથે કરીને રામા હું તો હાથે કરીને ભવહાર્યો હે રામા તો હાથે કરીને ભવહાર્યો હાથે 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 કરીને હાથ કરીને ભવહાર્યો આદિ બોલવતને આવ્યા તને તો પ્રગટ સિધારે હે પુકારો તમે પ્રગટ સિધારે પુકારો દીધેલ વચન પ્રગટ સિધારે પુકારો પ્રગટ સિધારે હે પુકારો અમારે હાથ में પૂર્ણ નહીં વારે 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 પ્રગટ સિધારે પુકારો લીધેલ વચન પ્રગટ સિધારે પુકારો પ્રગટ સિધારે પુકારો પ્રગટ સિધારે
વારે વારે કીધું સત્સંગમાં શાન કરીને વારે વારે કીધું શાન કરીને પણ સમજો ન તારો ઈશારો સમજો ન તારો આમાં હું તો હાથ કરીને હે રામા હાથે કરીને તમે કરવાયા ઉગારો 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 રામા હું તો હાથે કરીને હાથે કરીને કડકડા કિરતારો જીવન એ જોયું તમારું જીવન જોયું છે તમારું અકડકડા કડકડાઈ સુતારે 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 કડકડાઈ સુતારે કોઈ પ્રતીતિ નાઈ મુજને કોઈ ભરોસે ના ભારે બજને પ્રતીતિ નાઈ મુજને 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 ભેળો રહીને ભરમાયો તોય પ્રતીતિ નાઈ મુજને હવે કેમ કરતા કેમ કરતા હે રામા હાથે કરીને તોય પ્રતીતિ ના એ આઈ મુજને હવે કેમ કરી થશે રામા તો હાથે કરીને હાથે કરીને નથી ઘરના એ રોક્યો નથી તારકા એ રોક્યો
करानारो कहीं माना तो भ्रमणा मायानी जाड़ करबानु हाथ भक्ति करवाथी कोई भूखे नहीं रहता भक्ति करे ना व्यवहार नहीं अटकता वखा से दिल मां ए वखा से विकारना ए मन क्या मना लायो मूर्खा तू हाथ करीने व्यवहार गुरु ने ना जोई तारी माया ने मुड़ी ना जोई ने तारी काया कुड़ी मन मा भरोसो भरी लाओ कारण हारो तार से तने अनेक ने तारा तने तार तने तारा तने तार से मरो के नाम नो किनारो रामा हाथ करीने हाथ करीने हरे 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 मारे सुनायो हम गुरु चरण मन ना मान्यो गुरु चरण उजारो मूर्खा तारो भयो जासे जन्मारो करीने भवहारो रामा तो हाथ करीने भवहारो हारो तुवरा मड़ी में खोदी समाधि तुवरा भरेला अपना जवाब पूरा पूरा मरी खोदी समाधि ये भी आवाज थयो तारो तारो ये भी आवाज थयो पूरा मरी खोदी रे समाधि ये भी आवाज थयो तारो रामा आवाज थयो तारो
मुझने मत खोलो ओढ़ो मुझने ना ओढ़ो मुझने નથી તમારો મારો રામા હું હાથ કરીને નામ તિહારો રામા અલખ નામ તિહારો અલખ નિરંજન રૂપ તિહારો અલખ નામ તિહારો अलख निरंजन ए रूप तिहारो अलख नाम तिहारो कर बूझी हरि एक तारो कहे हर बूझी हरि देगे पधारो पधारो હવે આ તારા દાસ ન કરો ઉજારો તારા દાસ ન કરો ઉજારો ઉજારો રામા તો આંખે કરીને ભવહારી તો આંખે કરીને તમે સત્સંગ કરી નાખ્યો આપણે તો ફેરવી રામાપીર નો ભવો પીરજ માન આપણે જ કહેતા એના બાપ અજમલ રાજા જેના ઘરે રામદેવજી નું પ્રાગટ્ય થયું એના બાપા અજમલ રાજા કે મારા ઘરે જે રામદેવજી મળ્યા ને અવતાર લીલા કરી એ કોઈ સામાન્ય ન માનતા એ મન જે રામદેવજી મારા ઘરે અવતાર રૂપે આયા એ ઓહંગ રામદેવ અલખ તમને સમરે આખો કલક સમરેનું સારું થાય બોલ્યા અજમલ દાદો રાય ત્યાં તો નકળંગ ધણીનો અવતાર
ओहं सोम आपे उपन्यास सब संतन के काज आराधी ने उगारवा विश्वासु ने तारवा हरिजन हंस होत निर्वाण 11 से अभेपद साधे ने सर्वसिद्ध कणमुठी नी सेवा करे गुरु वचन लई उर्मा धरे नमणु करे नर ने नार नमणु करी लागे पाए दादो रामदेव अटाणे प्रसन्न थाय ओहंग रामदेव ओहंग एटले गुरु सखी ओहंग रे दिशे गुरु आपना सोम स्वामी दिशे अपार आ गुरुનું નામ પારસમણી આ ગુરુ ગોવિંદના નામ છે ટૂંકમાં પૂજી અને રામદેવજી એટલે ભક્ત અને ભગવાન બસ ગુરુ અને શિષ્યનો જ નાતો અનાદિનો બે અનાદિના ભગવાન છે એ મુક્તિના પુત્ર છે અને ભગત છે એ ભક્તિનો પુત્ર અને ભક્તિ મુક્તિ બે બહેનો છે એટલે માસ્યાઈ ભાઈ કહેવાય જો હરભુજીને રામદેવજી માસ્યાઈ ભાઈ કહેવાય હરભુજીને પીર રામદેવજી મળ્યા માસ્યાઈને મળ્યાનો અધિકાર જો કીધું આ મળવાનો અધિકાર જન્મો જન્મથી બે ભેળા ને ભેળા રહે ટૂંકમાં જ્યારે મળ્યા જુગારા ભાઈઓ રેશમી જામા દિયા બિસાય કહે હરભુજી સુણો પીર રામદેવ આ મોતીલા તપે પીરુને લલાટ જ્યારે મળ્યા જુગારા ભાઈઓ રેશમી જામા દિયા બિસાય રગડ કસુંબા ઘોડે પીર રામદેવ ઘણી ઘણી કરે ભાઈઓને મનવાર જો અનાદિના ભાઈઓ ટૂંકમાં તો આપણને જે મળ્યા ને આપણા ગુરુ એ તરવાના તુંબડા છે ટૂંકમાં તારનાર છો બધાય ભગવાન જેટલા જગતમાં આવ્યા અવતારો જેટલા ભગવાનના કહી એ કારણથી આવ્યા કોઈ ને કોઈ એની પાછળ કારણ છે અને લગભગ તો ભક્તોના માટે જ ભગવાનનું અવતરણ થયું ને ભક્તોના માટે જ ભગવાન પણ તારણહાર જો કોઈ અવતાર કહેવાય કાયમના માટેનું એ ગુરુ રૂપ છે ભગવાનનું ગુરુ રૂપે બધાને તાર્યા જીને જીને ગુરુ મળ્યા એ તરી ગયા બધા જો નકર ભગવાન તો ઘણાને મળ્યા છે ને ભગવાન મળવાથી જીવ નથી તરતો અને ભગવાન મળવાથી જો તરી જતો હોય જીવ તો ભગવાન હવ પહેલો મળી ચૂક્યો દરેક જીવમાં પરમાત્મા જ પહેલો મળ્યો દેહ મળ્યો એટલે પહેલો ભગવાન આવ્યો પછી આમાં બાપ ને મા ને કુટુંબ ને પરિયાણ બધું થયું પછી પહેલો ઈશ્વર મળ્યો આપણને અને એનથી આ બધું માયાનો વિલાસ થયો જીવનો પણ જીના થકી જે હતો એને જે ભૂલી ગયો છે એમ તારવાવાળાને આપણે ભૂલી ગયા ને મારવાવાળા બધા ભેગા થયા આપણે આ કુટુંબ કબીલો ને બધા ક્યાં સુધીના મરવાવાળા ને મારવાવાળા બીજું મારા બાપ ઊંચા હાથ કરી નાખવાનું કોણ જીવવાવાળું ભાઈ આમ કહીએ એટલે આદિ અનાદિનો તરણ તારણ હાર સદગુરુ પરમાત્મા સ એ કાયમ યાદ રાખો અને આપણા ઉગારા માટે જ આવ્યા એટલું યાદ રાખજો હરભુજીએ નક્કી કરીને પછી કે તમે મારા ઉગારા માટે જ આવ્યા હતા પ્રભુ કરવા આવ્યા હતા ઉગારો પણ રામા હું તો હાથે એટલે કોઈએ કંઈ આપણને કોઈ નડતું નથી ભક્તિમાં એ કાઢી નાખજો બધું મનમાંથી સબરી ભીલની બાળકી હાવ અજ્ઞાની માં નહીં બાપ નહીં કોઈ જ નહીં એનું સબરીનું છતાંય માતંગ ઋષિના શરણે રહી અને રામ જેવાને એના ઠેકાણે સામે જવું પડ્યું જેના અવતાર લીલા કરી રામે તારા અવતાર લીલામાં સબરીના દ્વારે રામ ન જવું પડ્યું વિચારો જો એના ગુરુ મળ્યા તો આપણને ગુરુ નથી મળ્યા અને તો બાઈ હતી ને જંગલમાં એને કોઈ જ્ઞાન નહીં આપણે કેટલું લઈને બેઠા જ્ઞાન ધ્યાન બધું લઈને એ પહેલી બાળા હતી અજ્ઞાની બાળા હતી બસ ખાલી ગુરુના વચનનો વિશ્વાસે નક્કી કરીને બેસી જઈ અને રોજ હાવેણી વારતી હતી સવાર હાજ આંગણું ચોખ્ખી રાખતી હતી આપણે જો આપણે ભગવાનને બિહારવા હોય ને આપણા હૃદયમાં તો આંગણું ચોખ્ખું રાખજો મારા બા સમરણની હાવણી ફેરવતા રહેજો
તો હૃદયરૂપી આંગણું ચોખ્ખું થાય તો મારો નાથ તમારા અહીંયા રમવા આવે. નકરો જશોદાને એકલો રમતો નથી. જે ભક્ત હૃદય જ્યારે ચોખ્ખું બની જાય, પ્રેમનું પાથરણું બની જાય, તારે એના આંગણામાં પ્રભુ કે હું રમવા આવું મારા બાપ. એટલે ભગવાન કોઈ બુદ્ધિનો વશ નથી, ભગવાન કોઈ કર્મનો વશ નહીં. પ્રેમ વસે પ્રીતમ પ્યારો, કર્મ કો પાવે નહીં. પ્રેમથી જ વસો. વાલો મારો પ્રેમને વસ થયા રાજીમાં, શું કરે પંડિતને ખાજી. જોયેલું દાખલા બધા. એને પ્રેમ એક જોઈ. એને તો 14 લોક નહીં, બીજા હજુ જેટલા લોક બનાવે એટલા બને કેમ છે. પણ પ્રેમ કોઈને, પ્રેમ તો ભક્તમાં જ હોય. ગોપી હૃદય બને, ભક્ત હૃદય બને, એ પ્રેમ છે. ને પ્રેમનો વશ છે પરમાત્મા. એને એ ગમે. હીરની દોરીએ નહોતો બાંધ્યો જશોદાએ, પ્રેમની દોરીએ બાંધ્યો હતો. આ સંતોએ કંઈ બીજી દોરી જ નહીં બાંધ્યો, સુરતાના દોરથી ભગવાનને બાંધ્યો મારા બાપ. ગુરુએ આપણને ભગવાન ઓળખાયો, પણ એને બાંધવો હોય તો એક સુરતાની દોરી જોઈ, કાં તો પ્રેમની દોરી જોઈએ. અને સુરતામાં તો થોડીક સાધનાએ કરવી પડે. પ્રેમમાં કંઈ નહીં. પ્રેમમાં ભૂલવાનું જ છે, કરવાનું નથી, ભૂલવાનું છે. હે એટલે વિદુરની નાર ભૂલી જઈ ને, આખું દેહનું ભાન ભૂલી જઈ. તો વાલો જો સાલોતરામાં રાજીપો કરીને જતો રહ્યો ને. સાલોતરામાં ભૂલવા માટે પ્રેમ છે ને જો સાધવા માટે તો સુરતા, સાધન સુરતા. સુરતાના ધ્યાન વગર પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત નથી થતું. અને પ્રેમ જો પ્રગટ થાય ને તો એ ગમે તો હોય તો તમને આવીને મળશે મારા બા. એ તમને ગોતતો આવશે એવું મારા બાપ. અને સુરતાએ ગુરુમાં લગ્ન લાગે તો જ લાગે એવી મારા બાપ. નકર સુરતા કોઈ એવું બહિર સાધન નથી. એ તો અંતરંગ છે. એમાં ગુરુની કૃપા જોઈ તો સુરતાથી આ યોગ સફળ થયો મારા બાપ. તો સફળ થયો. એટલે ભગવાન તો દરેકને મળી ચૂક્યો, પણ નક્કી કરવા માટે ગુરુ મહારાજ માં એના વચનમાં વિશ્વાસની જરૂર છે મારા ભાવ. આપણને બધાયમાં ભરોસો, બધાયમાં ગાય ભેંસ પર કરે ભરોસા. ગુરુ ગોવિંદ કા વિશ્વાસ નહીં, એનો ભરોસો નથી લ્યો. ગાયનો ભેંસનો ભરોસો કરે આ જગત સારું જીવ. એટલે મારા બાપ. અને આવું કહેનારા કોણ મળે લ્યો કહેજો સાચું. ગુરુ તમને ચોખ્ખું કહી દે ભાઈ આમાં બીજું ત્રીજા માટે આ આવતા હોય ધક્કા ના ખાતા. ઈશ્વર જોતો હોય તમને હાથ વગો આપી દે. આ તમારો ઈશ્વર, આ તમારું આંગણું, અને આ એનું સાધન છે હા સાધવાનું, એટલે સાધી લો. આ તમને રાજયોગ ભક્તિ બતાવી ગુરુએ. ઈશ્વર આખો ઓળખાઈ દીધો, સામે હામ જ મૂકી દીધો. એના વગર તમને મનનો વિચાર ના થાય, ચિત્તમાં ચિંતન ના થાય, કોઈ પણ ફણકો ફૂટવા પણ નથી, એક રૂવાળું ફરકેવું નથી, એવો ઈશ્વર તમને ઓળખાઈ દીધો. જેનાથી તમે એક ને અનંત બ્રહ્માંડો હાલી રહ્યા. અનંત બ્રહ્માંડોનું જે ચૈતન્ય છો એ જીવ ઈશ્વર માયા કુટસ્થ બ્રહ્મ, આ ચારેયનું એક જ નૂર અખંડને આરાધવા. એવી વાત છે મારા બાપ. કરવા આવ્યા હતા ઉગારો હાથે કરીને ભાવ. આમાં કોઈ બૈરું રોકતું નથી. બૈરું રોકતું રોકાણું હોત તો તુકારામ ભક્તિ કરી ગત. કોઈને નહીં. જો પેલા ગોપીચંદ ભરતરીને માએ કીધું કે આને નીકળી ગયા, કોઈના સામું જોવા રહ્યો. મૂળદાસ મહાત્મા તાજા લગ્ન થયા તોય નીકળી ગયો. ત્યાં ઘરવાળા રોકા ભક્તિ માર્ગમાં. 92 લાખ માળવા છોડી દીધા, કુટુંબ કબીલ બધું છોડી. કોને રોક્યું ભક્તિ માર્ગમાં? રોક આપણી આળસ, આપણું અજ્ઞાન. આપણે ઈશ્વર નહીં જોતો, બીજું બધું જોઈ. ઈશ્વરનું જોઈએ. દુર્યોધનને શું જોયું? માગવા બેસી ગયા હતા, પણ માગતાય ગુરુ વગર આવડે નહીં ને મારા બાપ. હા, ગુરુની પ્રેરણા મળે તો ખબર પડે શું માગવું શું નહીં. અર્જુને શું માગ્યું? એના ચરણ માગ્યા ને પેલો માથે બેસી ગયો.
એને ભગવાન નહોતા જોતા, ભગવાનનું જોતું હતું, પણ એ ગાંડિયાને ખબર નથી કે ભગવાન વગર બધું નકામું નકામું જ છે ને. હલા તો બધો ભેગો કરવાનો ઉકેળો મારામાં. જો આખર દુર્યોધનનું કઈ ના આવ્યો, એ હારી ગયો બધું. એટલે મારા બાપ, જીતીબાજી હારવી ના હોય તો ભરોસો તારો રે, ભરોસો વારી મને સદગુરુ રામ તારો ભરોસો. બસ નામનો ભરોસો કરવો, એનો વિશ્વાસ કરવો તો તરી જવાયું. બાકી અને લગભગ ભાઈપણાની ભોળપમાં એ મહિમાના લગભગ ગુરુ મેં આપણને નાદ દેખાય, જાત દેખાય, દેહના સંબંધો દેખાય, એમાં ભૂલા પડી જાય. નેત્રમદે જેવા કુબડીબાઈમાંથી નેત્રમદે બનેલા એ ભૂલા પડી જાય. આપણા જીવનનું શું કરશું મારા. અને પેલી ડાલીભાઈ ખેલ ખાતી દીધો, ડાલીભાઈ ખેલ ખાતી, નેત્રમદે રહી ગયા. ડાલીભાઈ તો અત્યારે એની સમાધિ પહેલી હો જાય ડાલીભાઈની, નકર નેત્રમદેની ના આવત જોડે. એટલે મારા બાપ આટલો બધો ભરોસો, કારણ કે ભાઈપણાનો પેલો અંતરપટ રહે ને, સંબંધ હોય ને એનો અંતરપટ રહે. પેલા પત્નીમાં રાણાના ના દેખાણો, મીરામાં ભગવાન, જો સાધુ સંતમાં ભગવાન ના દેખાણો, તો મીરાનું શું નડ્યું ભક્તિમાં. રાણે તાયથા ગમે એટલા હલાય પણ પોપડું કેરવીએ કયો કંઈ મીરાનું ભક્તિ ભાવમાં. અને મીરા પાર પડી જઈ, જો ગુરુના વચન વિશ્વાસ છે. એને શું આધાર હતો મીરાને કહેજો? ગુરુના વચન સિવાય એના પડખે કોણ હતું? સાચું બોલજો. નરસિંહ મહેતાના પડખે કોણ હતું? 750 કોયડામાં કોણ એક હતું સાસે ખાટી આપે એવું? એનું જે કાર્ય થયું એ બધા નામના ભરોસે જ થયો ને મારા બા. કેદારો એટલે આ નામના ભરોસે કામ થયા. એટલે મારા બાપ, અને એ નરસિંહ મહેતો જ્યારે ભગવાને અનહદ કૃપા કરી ના પડે, જ્યારે દામોદર ભગવાનના નરસિંહ મહેતા જુનાગઢના પગથિયે ટીલા કરતા ગયા અને ભગવાન ભાઈ કરાવતા ગયા દામોદર ગુરુ મહારાજમાં. પેલા થાક્યા કે ફટ નરસિંહ, હું તને મળ્યો ને તું મને મળ્યો. અરે તોય પાણે ટીલા કરીને મને કરાવે છે કે. અને ખરેખર નરસૈયો જ કરાય કે પાણે ટીલા હો, પાણાને પૂછતા એ કરાવે. અને આપણે બધા પાણા જેવા જતા આ ટીલા અત્યારે બધાને કરગત ગંગામાં, આ બધા પાણા જતા નરસૈયા કરાયા. જેના ગુરુમાં અનન્ય પ્રીતિ હોય એ બધાને ભેળા કરે ને મારા બાપ. એ બધાને ટીલાકરણ કરાવો. અને અમારી પાસે કરાવરાવો કે કરો ગુરુમાં એ કરે આપણને કરાવો. એટલે દામોદર ભગવાન કે ફટ નરસૈયા તું મને મળ્યો ને મને તું તને મળ્યો કે પણ શું કહો ચમ તમે અકળાણા છો? કે ભલા માણસ, મેં તારા આટલા બધા કામ કર્યા, તારી દીકરીનું મામેરું પૂર્યું ખબર ને કોઈનું, તારા સામળિયાના લગ્ન કર્યા ખબર છે ને, તારા બાપનું હરજ નાખ્યું ખબર છે ને, તારી ઊંડી મેં સ્વીકારી, આટલા કામ કર્યા તું જોત ખરો નરસિંહ. તે કઈ લખાણ નહીં રાખ્યું, આટલું બધા કામ કર્યા છતાંય તું નરસિંહ મહેતા કે રહેવા દો, મેં જે કર્યું એનું વ્યાજે નથી આલ્યું. તમે મારી મૂડી તો આ બાદ જ છે ભજન. તમે કહીએ આપણને જે કંઈ મળ્યું ને આપણું પ્રારબ્ધનું મળે, ભજનનું તો બાકી છે. ભજનનું માગવું શું માગવાનું? તો નરસિંહ મહેતાને કાયમ યાદ રાખવાનું. નરસિંહ મહેતાને કાયમ યાદ રાખવાનું. છેલ્લી ઘડીએ જ્યારે દામોદર ભગવાનનો નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે ભગવાન તમે મને શું આપી શકો? મેં જે તમને આપ્યું તમે મને ના આપી શકો. તો કે થયું કે મારું જે હું પણ હતું ને મેં તમને આપી દીધું, તમારામાં હું હમાઈ દીધો ને આપણે તો એ. એટલે તમે તમારા સ્થાને મને બેહારશો અને બે જ ના કંઈ બે જ ના ભક્ત જ બેમાં રહીએ કે પોતે ભક્ત ને ભગવાન. ભગવાન તો બે નથી, એક જ છે. એટલે કે મેં તમને જે સ્થાને બિહાર્યા એ સ્થાને તમે મને નહીં બિહારી શકો.
એટલે ભગવાન બહુ રાજી થઈ ગયા. હારું હારું માગ નરસિંહ કંઈક માગી લે. તો નરસિંહ મહેતાએ કંઈ ના માગ્યું. એના બેટા ને બેટીને બધું ભરાઈ દીધું ઘરની નાર. વાયા લમણા વાર જ નહોતું, શું માગવાનું. એની પાસે કંઈ માગવાનું નહોતું કે હવે માગતા આવડે તો માગ નથી વહેતા, હવે એ માગતા આવડે જો આપણું કામ થઈ જાય એવું. કે પ્રભુ જ્યારે દેહનો જ્યારે આમાંથી પ્રાણ નીકળીએ, બધી 999 તળાતળ તૂટીએ, તેથી આ મનનો ધડો નહીં રહે, આપણો ધડો નહીં રહે. એથી તમે અમારી સુરતામાં રહેજો, કાં તો તમારી સુરતામાં અમને લઈજો. આ પાર પડવાનો રસ્તો મારા બાપ. તો આ છેલ્લી ઘડી સાચવી લઈજો મારા બાપ. આટલું આ સાચવવા માટેની ભલામણ, આ છેલ્લી ભલામણ છો ગુરુના બસ. અને ખરેખર ગુરુ જો છેલ્લી ઘડી યાદ રાખે તો જ તર્યા, નક મર્યાદથી બધાય મર્યા. માયાજીને યાદ રહી, છેલ્લે આસક્તિ રહી તો પાછા ભૂતમાં પડ્યા બધા, 84 મજ્યા બધા ટૂંકમાં. એટલે માયામાં આસક્તિ નહીં રાખવી, પરમાત્મામાં આસક્તિ રાખશો તો ભક્તિ બની જશે તમારી. અને માયામાં આસક્તિ છે, વાસના છે, જ્યાં આશા તા વાસા સુરતા તા મુકામ. અહીંયા જવું પડશે પછી વાય લબડાતું. એટલે એ બધામાં ના જવું હોય તો છેલ્લી ઘડીએ બસ અંત સમયે ભેળા રહેજો. જો પેલો સવારામ બાપાએ કોને કોકે માગ્યું હોય ને કે છેલ્લી વેળાએ મારા ભેળા રહેજો, એ સદગુરુ મારા શરણોમાં લઈજો કીધું ને ટૂંકમાં. મરણ તિથિનો બાવા મહિમા છે મોટો, અને 8મી વેળાએ છેલ્લી ઘડીએ તમે ભેળા રહેજો. જો આવી વાત છે મારા બાપ. આ મરણ તિથિ એની સફળ થયું, જીવન સફળ થયું કહેવાય. એટલે હરિભુજીને આગળ રાખીને આપણે હવે એ સમજવાનું હોય તો તરવાના તુંબડા ગુરુ મહારાજ મળ્યા હોય ને મારા બાપ, હાકનારો મળ્યો, નાવડું મળ્યું, બેસી જવાનું છે મારા બાપ. સમજીને બેસી જવાનું નામમાં બસ. કંઈ પણ હોંકી જ જાઉં ને, ટિકિટ લઈને બસમાં બેઠા ડાપી રહ્યા, શું કર મારો હોઈ જાઉં ને. ભજન કરતાં કરતાં આપણો કંડક્ટર ઠેકાણો આવે એટલે કહે છે જાગો તમારું ઠેકાણું આવી ગયું. ડાફરીએ સડવું ખોટું બીજાથી. ટિકિટ સહી ને શું ચિંતા, આપણે ટિકિટ ના લીધે ચિંતા આવે કે હમણાં ટીટી આવશે ને ઉઠાડી દે છે, દંડ ભરવો પડશે. એટલે મારા બાપ કર્મના દંડમાંથી છોડાવી દીધા આપણને, આ ભક્તિરૂપી પરવાનો આપી દીધો, નામનો ટિકિટ આપી દીધી. હવે આપણને કોઈ ક્યાંય રોકવા પણ નથી. આપણે રોકાઈ તો રોકાઈ જઈએ, બાકી આપણને કોઈ રોકવા પણ નથી. ભક્તિ માર્ગમાં કોઈ એમ કે મને આ કોઈ વચ્ચે પડે એ ખોટી વાત છે. આપણું અજ્ઞાન, આપણી આસક્તિ જ દાડા નથી. છોકરાએ તમને પકડ્યા નથી, બૈરાએ પકડ્યા નથી, ધંધાએ પકડ્યા કંઈ. જેનો લાભુ દાદા કહેતા લાખો રૂપિયા રોજ મળતા હોય ને તો એ સત્સંગમાં જો મળતું હોય ને, કોઈ સંતનો સમાગમ મળતો છોડી દીજો. લાખો તમારા ખોટા નહીં થાય, પણ આ પડ રહીને ગઈ પડ પાછી ફેર નહીં આવે, મૂર્ખ મોઢ ગમાર. સંતોની જે પડ છે ને મારા બાપ, એ પડનું બહુ મહત્વ મારા બાપ. એમાં નકરી કરુણા જ હોય મારા બાપ. એટલે મારા બાપ બહુ નહીં કહેતા. હવે ગુરુ પૂનમમાં આવો છો આપણે બધા. હવે 1 વાગી ગયો, આપણે 1 વાગ્યો લેવી ટેક પરમાત્માના નામની, ભાઈ નામની ટેક રાખજો. બીજી બાધાયું ના રાખતા, નામના આગળ રાખજો, ગુરુના આગળ રાખજો. અને ભાવે કપાવે ને આવડક ના આવડક, બસ કાલાવાલા કરો, કાલાવાલા હરીને વાલા. કંઈ બીજું કરવાનું નથી આમાં મારા બાપ, કંઈ કરવાનું નથી. એવડો એવો થોડુંક આટલું બતાવશો ને તો એ કેટલું હાલવા તૈયાર થઈ જશે. એવો ભગવાન દયાળુ મારા બાપ. અને ભોળવા છે એ જગતમાં છેતરાવું ના હોય તો ભગવાન તમારી પાસે છેતરાવા તૈયાર છે. ભગવાનને છેતરવાનું સાધન આ બસ આ વિશ્વાસ છે, બસ નામનો વિશ્વાસ. તો ભગવાન છેતરે જ છે અને ગાંડો થઈને તમારી વાંહે ફરશે.
ઘણા કે મારા આ સાધુ ને આને વશ કરો ને બોડીઓ હનુમાન વશ કરો ને જોગણી વશ કરવી કશું વશ ને કરવું તો આ નામમાં ભજન કરી ભજનથી ભગવાનને જ વશ કરી લે ને આખા જગતનો નાથ. એના વગર ક્યાં કંઈ હાલ્યો માલ્યો કોઈ જમાલ્યો કોઈ. એને જ વશ કરવાનું સાધન પ્રેમ છે અને પ્રેમ ભજન વગર પ્રાપ્ત થતો નથી અને નથી. એટલે ગુરુ પૂનમમાં બહુ બીજું ત્રીજું ના લઈ જતા. અને અગાઉ એ કીધું હતું કપડાં બહુ ના લેતા. આપણે બહુ જોતા નથી કપડાં, બીજું ત્રીજું કંઈ જોતું નથી. મળ્યું હોય 5-25 રૂપિયા કદાચ તમારા શક્તિ એવી ભક્તિ, બાકી આપણે કોઈ વસ્ત્ર બીજું ત્રીજું કંઈ લાવતા નહીં. સાદર પછેડીએ હોય તો આપણે ફરજિયાત નથી હોય ને. ઘણા બિચારા સાદર એક લઈને કે 100 રૂપિયા મૂકો ને સાદર લ્યો ને આપણે ચડાવી દો. હારનો 10 રૂપિયા, હારના બારના પૈસા ના હાલતા ને હાર બહુ લાવતા નહીં. પછી બહુ ખાવાનું ના લાવતા. અત્યારે ડાયાબિટીસ દાંતવાળે અમને નહીં પાછો થઈ જશે પાછો. આપણા ગુરુ મહારાજનું શરીરે આપણે વધુ ઉપયોગ કરવો હોય ને, કારણ કે દેહ વગરનો ભગવાન કેવી રીતે રહીએ કે સાચું બોલ્યું જગતમાં. એટલે ગુરુ મહારાજનો કદાચ દેહ સારો હશે ને આપણે તો લાભ વધુ મળશે. એટલે એને હાચવજો મારા બાપ. અમારો તો કંઈ લેવા દેવા નથી, ભલે કાલ પડી જાય પણ તમારો જો તો હાચવજો. સરકારની એસટી રહી ને એ ડ્રાઈવર કંડક્ટર ના હાચવો ભાઈ, મુસાફરોને હાચવી જોઈએ. એ તો એનો પગાર લઈને છૂટા થઈ જાય. એમનો તો તમે પેસેન્જર બેહોક ના બેહો શું ફેર પડે. એ મહાપુરુષોના દેહ જેટલો લાભ લેવા એટલો લઈ લેવો મહાપુરુષો. અને જેટલી એની નજરમાં આવો, આપણી નજરમાં એ નહીં આવે, એની નજરમાં આપણે આવો, એવી વાત છે. હાવ હેલીન હરવા સિદ્ધાંત છે ભક્તિના. આમાં બહુ આવડતની જરૂર નથી ને બીજા બહુ કડાકૂટની જરૂર. જેટલી કડાકટ મૂકશો ને એટલું હરવું જેવું છે. આમાં હરવું જેવું છે. આછી વ્યાખ્યાય ભજન થાય હોય ને ઉઘાણી આછી થાય એવું છે મારા બાપ. એવું હેલું હોય ભજન મારા બાપ. કંઈ નહીં, ખાલી મનને જ ફેરવાનું નથી. આંસી ફેરવી નથી, હાથ કોઈ ઇન્દ્રિયો ને કોઈ બીજું કંઈ મન ફેરવી નાખો બસ. જે મન માયામાં છે એના નામમાં કરી દે, વાત પૂરી થઈ જાય મારામાં. અને રસ્તો બતાવ્યો, ઉલટ સુલટ ભેદ તો બતાવ્યો ને આપણને. જગતનો જે પવન હાલે આપણે એના ઉલટા પવને હાલવાનું. આપણે જગત બહારું જાય, આપણે અંદર જવાનું. અને તોફાન ઉપડે એટલે ઘર જ પકડાય મારા બાપ. બહાર ના નેરાય. અત્યારે સોડાવાનો જમાનો ને આપણે માથા પડ નાખા અત્યારે. એટલે મારા ઘર ચાલીને બેવું નથી કહેતા મા બાપ. આપણે શું કહે છોકરાને ઘર ચાલીને બેસજો. જો તમને ઘર મળ્યું હોય, વર મળ્યો હોય ને તો હા જેટલો બને એટલો એની હારે સંબંધ બાંધી લેજો. આ હેલી ભક્તિ. એટલે મારા બાપ આપણને જે પ્રાણ છે, આપણું ઘર છે, નામ છે આપણો વર છે મારા બાપ. સંબંધ પિયુષ મારા બાપ. અને આપણે સુરતા છીએ નારી. આપણે પુરુષ નથી, આપણે નારી જ છીએ. અને પુરુષ થવા મતતાય નહીં. 2 પુરુષ ના હોય. પેલો જીવાજી ગોસાઈ હતો ને કે હું નારીનું મુખ નથી જોતો કે ભલા મીરાબાઈ ગયા તો મીરાબાઈ અડવાણા પગે પાછા વળી ગયા. અને ખાલી એટલો જ સંદેશો મોકલ્યો કે જીવાજી ગોસાઈને કહેજો કે આ વંદરાવનમાં એક કૃષ્ણ તો પુરુષ છે, આ બીજો કયો મય પાક્યો. પુરુષ એક જ હોય, ભગવાન એક જ પુરુષ છે. બાકી બધી પ્રકૃતિ નારી જ છે મારા બાપ. અને નારી બનીને જ વરાય ને, કોઈ પુરુષને વરાય હે? બસ આપણે ભક્તિ રૂપે આપણે ભગવાનને વરવાનું છે. સુરતા રૂપે શબ્દને વરવું છે. શીશ રૂપે ગુરુને આપણે મળી જવું. શીશ જ આપવું ગુરુને. તન બાદ કર્યું, મન બાદ કર્યું, ધન બાદ કર્યું તો શેષ શું રહ્યું? આપણે રહ્યા, હું રહ્યું આપણું એ હું ગુરુ આપી દઉં. બોલો સદગુરુદેવની જય.